इल्जाम लगते रहते हैं कि सियासत दे विच आके ये सियासतदान नहीं रह जाते, बिजनेसमैन बन जाते हैं। 6-7 साल तो भी मैंबर पार्लीमेंट के तौर के उत्ते हो गए ने, 30-35 करोड़ की ग्रांट भी आ चुकी होगी। तुसीं कोई बिजनेस शुरू किया अपना, कोई बस बुस पाई, कोई ठेका लिया होवे भगवंत मान ने 1 रुपये का भी कोई कपड़ा कढ़िया हो भगवंत मान ने 1 रुपया खा लिया लोगों के पैसे चों, तो जुतियां मेरा सिर। हालांकि मैं 2 सरकारां च MP रह लिया, 2014 तो 2017 तक अकाली की सरकार सी, वो भाली गए ने कि कुछ तो लग जे खिलाफ ते इहनूं अंदर करिए। तो 2017 तो 2019 तक कैप्टन की सरकार सी, ठीक है, वो भी भाली गए ने कि इहदा कुछ लग जे। बड़े सवाल उठते ने। वैसे तो देखा जाए कि पिंड की मिनी बस दे विच कोई शराबी 2 पैग ला के भी जाए ना, तो कंडक्टर जिहड़ा है बांह फड़ के थल्ले ला दिंदा कि तू शराब पीती। ਤੁਹਾਡੇ बारे ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ चल गए, ਕਿਸੇ रैली 'ਚ चल गए। हरिंदर सिंह खालसा ने तो इत्थों तक कहता कि ਤੁਸੀਂ संसद ਦੇ ਵਿੱਚ भी दारू पी के चल गए। किसी ने बांह नहीं फड़ी भगवंत मान दी कि ਅੱਜ दारू पी के आया, ਇੱਥੇ ਕੀ करना। आम आदमी पार्टी पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउण दी लड़ाई लड़ रही है। असीं कोई रेते दीआं खड्डां 'ਚ हिस्सा पाउण जां कोई JCBीआं चलाउण जां कोई असीं बसां दी ट्रांसपोर्ट 'ਚ हिस्सा जां केबल माफी 'ਚ हिस्सा पाउण नहीं आए। किते अजिहा तो नहीं होवेगा कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂਜਦਾ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ आम आदमी का आधार ही नहीं हैगा। झाड़ू सफाई करते दौरान कोई माड़े तीले जे निकल भी जान ना, झाड़ू सफाई करता रहता, तकड़ी की रस्सी टुट जाओ तो उड़न जोगी नहीं रही। कैप्टन अमरिंदर साहब 3 दिन के दौरे पर गए दिल्ली, पहले दिन ही पूछ लिया लोगों ने, कहते बिजली की भाव देने पंजाब। विरोधी धिर के नेता को लैके हमेशा गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने कि जिन्ना असरदार आम आदमी पार्टी का विरोधी धिर का नेता होना चाहिए सी, वो मिलिया नहीं पार्टी। सत श्री अकाल, प्राइम एशिया टीवी के नाल तुसी बने हुए हो, मैं हाँ सुख सोहल। पिछले 1 दहाके की सियासत दे विच पंजाब दे विच बहुत सारे रंग देखने को मिले ने। इस दहाके के दौरान एक पार्टी पंजाब दे विच दूजी बार लगातार सत्ता च आउण दा रिकॉर्ड बनाउंदी है। उत्थे ही इसे ही दहाके के दौरान पंजाब के बोड़ा पिपड़ा वर्गे सियासतदानां नूं टक्करन दे लई आम आदमी पार्टी वर्गी नवी पार्टी पुंगरना शुरू कर दी है। पहली बार लोक सभा चोणां लड़ के 4 सीटां जितदी है ते पहली बार विधान सभा चोणां लड़ के विरोधी धिर दे विच बैठण 'च कामयाब हुंदी है। इसे ही पार्टी के मौजूदा प्रधान भगवंत सिंह मान की इस दहाके के दौरान पंजाब की सियासत के चलते पिंडां दीआं सत्थां तो लैके भारत की संसद तक चर्चा हुंदी है। अज के इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल भगवंत सिंह मान मौजूद ने। उन्हां दे नाल उन्हां दे मौजूदा सियासी हालातों बारे ते पंजाब की स्थिति बारे गलबात करते चलेंगे। मान साहब का स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल मान साहब। धन्यवाद जी, मेरे वालों भी प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल है जी। और मैं उम्मीद भी करदा और अरदास भी करदा कि तुसीं जिथे भी होंगे परिवार समेत तंदुरुस्त हो। मान साहब, 1 दहाके के करीब समा हो चुका है तुहानूं पंजाब की सियासत के दौरान। इस बार 2 बार तुसीं मैंबर पार्लीमेंट बनते हो, 2 बार MLA की चोण लड़ते हो, तो पंजाबी जिहड़े ने चाहुंदे ने कि भगवंत मान संसद दे विच बोलदा ही चंगा लगदा। किवें दा देखदे हो अपने इस सियासी सफर नूं हुण तक? देखो, जदों मनप्रीत सिंह बादल होरां ने अकाली दल जो इस्तीफा दिता खजाना मंत्रालय तो जी, तो उस तो बाद उन्होंने एक कॉल दी, सारे पंजाब नूं सुनेहा दिता भी जिहड़े पंजाब दा भला चाहण वाले, पंजाब की मिट्टी को प्यार करने वाले लोग ने, भावें जिहड़े मर्जी वर्ग दे हो, भी वो मेरा साथ दो ते नवें पंजाब की सिरजना लई मैं छड्डता सारा कुछ अपना अकाली दल चों जां वटएवर। तो मेरे ख्याल च मैं कुछ घंटे भी नहीं मैं लाए होणगे फैसला लैण च कि मैं अपना करियर जिहड़ा कॉमेडी का एक बड़ा मतलब कामयाबी नाल चल रहा मेरा करियर, बिल्कुल, कि मैं इनू जिहड़ा दाते ला सकना पंजाब लई, क्योंकि वो करियर भी तो पंजाबियों ने बनाया सी, ठीक है। मेरी आवाज़ नूं जां मेरे चेहरे नूं मशहूर पंजाबियों ने किया, तो फिर जी मेरी आवाज़ जां मेरा चेहरा पंजाबियों वास्ते काम आ जाए तो इस तो वधिया मैनूं नहीं लगता कोई मेरे लिए सकून वाली गल होगी। तो मैं फैसला कर लिया कि मैं तुहाडे नाल चलूँगा। तो PPP का गठन किया 2011 मार्च के खड़खड़ करा 26 मार्च में।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2012 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਲਹਿਰੇ ਕਾਬੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ MLA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾਓ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2,14,000 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਟਿੰਗ MP ਸੀਗੇ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਝਾਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਮਵਰਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ MP ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6-7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30-35 ਲੱਖ ਦੀ 30-35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਬੁੱਸ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੀ ਬਦਲਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲਾਟ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਸੋਫੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਲਾਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿਰੇ ਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। 2014 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ 2012 ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ। 2014 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ 17 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 14 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ MP ਲੜੇ ਤਾਂ 2017 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ MLA ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ 70-80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 19 ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ MP ਲੈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ MP ਰਹਿ ਲਿਆ, 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਲੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਲੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MP ਲੈਟ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, RO ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲਥ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਜਨਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ MP ਹੋਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਲੋ ਹਿਸਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਲੋ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧੂਰੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਬਰਨਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਾਮ, ਖਨੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 60 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ MP ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। MP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ MP ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਜੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ?
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਊਠ ਚਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਰਗੇ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 25 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮਾਨਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, 15 ਤੋਂ 20 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਤਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਸ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਾਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗਾਤੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਨ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਰੁਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਝੂਠੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘ ਲਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੱਖ ਤੋਂ 1,11,111 ਇੱਕ ਔਰ ਉਹ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾਡਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਰੱਬ ਅੱਜ ਚੱਕ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 27 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਨਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਚੱਲੂਗੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜੁਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਡਿਨਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਮਜੀਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ। ਸਰਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਵਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਬਰਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 22 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 15 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 22 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ
2017 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣਗੇ 2022 ਚ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ 5 MLA ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ PDP ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੀਲੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓ ਤੋੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ 2 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਅ ਕੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NRC ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਕੁ ਸਵਾਲ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ? ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਖੜਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2022 ਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੌਹਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ JCBਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣਗੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 17 ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, LOB ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ JCBਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ IELTS ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜੋ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸਨਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂਜਦਾ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 0, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ MLA ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਟੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜੇਗੀ, ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਛਿੰਝਾਂ ਲੱਗਣ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਹੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਚਲੋਗੇ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।